내 기억 속에 남아있는 강렬한 기타 음악, 알람브라 궁전의 추억. 경험하지 않은 추억은 언젠가 가고 싶다는 꿈이 되었다. 나는 그 꿈을 찾아서 지금 스페인 그라나다로 떠난다. 정열의 나라 스페인. 수도 마드리드를 거쳐서 비행기로 1시간. 안달루시아 그라나다에 도착한다. 그라나다 중심가에 이사벨 여왕 광장이 있다. 역사를 떠나선 도시를 이해할 수는 없는 법이다. 그라나다와 이사벨 여왕의 역사적 인연이 궁금했다. 그래서 그라나다 여행을 이곳 광장에서 시작하기로 했다. 광장엔 1492년 이사벨 여왕과 콜럼버스의 산타페 협약을 기념하는 동상이 서 있다. 두 사람의 협약은 스페인 역사에 큰 전환점이 된다. 이사벨 여왕의 아낌없는 후원으로 콜럼버스는 신대륙을 발견했고 이사벨 여왕은 스페인의 대번영을 이룰 수가 있었다. 그래서 광장 앞길은 이사벨 여왕 부부를 뜻하는 가톨릭의 왕들가로 부르고 있고 광장 정면길은 콜럼버스 대로라고 부른다. 광장에서 콜럼버스 대로를 따라 왕실 예배당과 대성당을 찾기로 했다. 그라나다를 걸어서 여행하는 것은 어려운 일이 아니다. 가고 싶은 곳 대부분이 친절하게 안내가 되어 있기 때문이다. 대로에서 모퉁이를 돌면 왕실 예배당이 바로 보인다. 스페인 유명 도시가 아닌 그라나다에 왕실 예배당이 있는 이유가 궁금해졌다. 왕실 예배당은 이사벨 여왕과 페르난도 왕을 위한 공간이다. 두 사람은 스페인 재정복을 이룩한 이 나라 역사상 가장 위대한 왕부부다. 부부는 스스로 이룩한 업적을 자랑스럽게 생각했고 죽어서도 이곳 그라나다에 있고 싶었다. 그래서 이 왕실 예배당을 지었고 부부뿐 아니라 딸 후아나와 사위 펠리페 부부, 외손자까지 왕실 가족 모두가 이곳에 묻혔다. 그라나다 역사를 상징하는 장소가 되었다. 교과서에서 본 기억 때문일까 왕 부부 모습이 낯설지가 않다. 부부는 독실한 가톨릭 신자였다. 페르난도는 아라곤 왕국의 왕, 이사벨은 카스티아 왕국의 왕이었다. 두 사람의 깊은 신앙심은 두 왕국을 결속시키는 힘이 되었고 부부가 된 이들은 스페인 대부분을 차지할 정도로 큰 세력을 얻을 수 있었다. 로마 교황청으로부터 가톨릭의 왕이라는 칭호까지 부여받았다. 1492년 이사벨 여왕은 그라나다 왕국의 항복을 받는다.
이사벨 여왕은 그라나다를 무력으로 장악하지 않고 1년을 넘게 기다렸고 열세를 극복할 수 없었던 나스리 왕조는 800년을 살아왔던 그라나다를 떠나게 된다. 스페인이 가톨릭 통일 국가로 탄생하는 순간이었다. Los reyes católicos están aquí en enterramiento, los podemos tener aquí en la Capilla Real. Antes de que se hiciese la Capilla Real, los restos de la reina Isabel la Católica estuvieron en la Alhambra. Después, en vida, su marido, el rey Fernando el Católico, mandó a construir la Capilla Real para que los dos reposasen aquí sus restos. Para nosotros es un sentimiento muy importante poder tener unos reyes católicos aquí enterrados, puesto que es muy importante su papel en la reconquista del Reino de España. 왕실 예배당 옆 성 아구스틴으로 걸음을 옮긴다. 스페인의 여느 도시와 마찬가지로 도심 중심부에는 성당이 자리 잡고 있었다. 스페인이 가톨릭 국가라는 것을 다시 한번 느낀다. 사람 키 수십 배에 달하는 높이는 신의 존엄을 표현했다고 했는데 왠지 위압감부터 느껴진다. 계획대로 더 높이 세워졌더라면 어땠을까? 이곳은 원래 이슬람 사원인 모스크가 있던 자리다. 그 모스크를 허물고 스페인 르네상스를 대표하는 성 아구스틴 성당이 들어섰다. 무려 180년 동안 지었다는 역사를 보니 그들의 신앙심이 느껴진다. 성당 벽면을 장식하고 있는 조각물들은 종교의 자비심을 강조하고 있다. 의아했던 것은 전사를 상징하는 듯한 조각이다. 종교에도 승리와 패배가 있는 것일까? 용서와 포용만 있는 종교를 잠시 생각해본다. 성당 가까이 있는 아랍 거리를 찾았다. 진열장을 들여다보고 있는 청년이 눈길을 끈다. 청년이 보고 있는 것은 뜻밖에도 작은 인형들이다. 도대체 무엇을 보고 있을까 호기심이 생긴다. Buenos días. Tienes mucho interés de todo esto, ¿no? Sí, son las figuras que representan el nacimiento de Jesús y que aquí en Granada hay mucha tradición de montar belenes y yo en mi casa tengo uno bastante grande, así que si quieres podemos acercarnos ahora. ¿Vamos? Mamá, papá. Buenas tardes. Hola. Hola. Yungo. 의사 부부인 부모님 환대를 받았다. My name is No Yungo. Que me lo encuentro en la caicería viendo belenes y he invitado a la casa A ver, dentro. Muy bien, perfecto. Voy adelante. Esperemos que le guste. Muchas gracias. De nada. Ya. ¿Vamos para allá a verlo? ¿Vamos a verlo? Está en su casa. 가족을 따라 들어간 방에는 가정집에 있을 것이라고 생각하지 않았던 무대 같은 장면이 펼쳐졌다. 보고 있으면 성서 속의 한 이야기가 떠오르는 영화 같은 작품이다. Pues el Belén es una representación del nacimiento de Jesús. Representa cuando nace, y entonces hay una serie de pasos que vienen en la Biblia anteriores al nacimiento y posteriores. Los posteriores no los tenemos. No lo hemos puesto este año, los tenemos, pero no lo hemos puesto. Entonces son los reyes, la anunciación a los pastores, la anunciación a María y el nacimiento, el misterio. Las ovejas, que son también muy representativas de los belenes. También tenemos muchas cosas que son típicas de Granada,
representativas, como puede ser un aljibe como los de Albaicín o un lavadero. Y siempre intentamos innovar cada año y poner cosas nuevas y llamativas para que cambie un poco el Belén. Nunca se parece un año a otro. Siempre es nuevo, todo nuevo, decoración nueva. Tardamos unos 3 meses, desde octubre, finales de septiembre, octubre, vamos haciendo las casas, poco a Haciendo un poco. proyecto, hacemos un plano, un proyecto, y sobre eso ya vamos trabajando, sobre alguna idea principal, básica que tenemos. Y cuando seas padre, trabajarías con tu hijo, ¿no? Para hacer eso. Claro, esto también es una herencia para cuando yo tenga una familia, pues que la tradición siga y no se pierda. Claro. Siempre está basado en el cristianismo, claro, evidentemente, ¿no? En el cristianismo, en la familia, en la unión familiar, las fiestas de Navidad que son muy familiares, por lo menos para nosotros. Y aquí pasa cientos de personas a ver el Belén. Pueden pasar 300, 400 a lo largo del mes y pico de que el Belén está montado. 그라나다는 걸어서 여행하기에 참 좋은 곳이다. 인구 25만 작은 도시이기도 하지만 중심가 차량 제한 제도가 있기 때문이다. 허가받은 차량에겐 카드가 주어지는데 그 카드가 있어야만 중심가로 진입할 수가 있다. 그래서 그라나다 사람들은 차보다는 걷기를 즐긴다. 알람브라 궁전 가는 길은 누에바 광장에서 시작이 된다. 차로 가는 방법도 있지만 걸어서 가는 길을 선택한다. 좀 더 가깝게 도시와 사람을 느끼고 싶은 탓이다. 기분 좋게 걸으면서 궁전으로 향한다. 빨리 가면 보이지 않는 것들이 천천히 가면 들여다 보인다. 물소리는 귀를 열고 나무 향기는 가슴을 열어주고 그렇게 알람브라는 나를 만든다. 정의의 문을 통해서 알람브라에 들어가기로 했다. 문 위에는 아랍인들이 지켜오는 5가지 계율을 상징하는 손이 새겨져 있다. 열쇠 문양은 나스리 왕조 군부를 상징하는 듯하다. 단단한 철문과 높이 솟은 성벽, 800년 동안 나스리 왕조를 지켜온 힘이 한눈에 느껴진다. 돌과 끓는 물 세례를 피해서 이곳을 공략하기란 쉽지 않았을 것이다. 무사히 철문을 통과했다 해도 성 안으로 바로 들어갈 수는 없다. 거쳐야 하는 통로는 리을자 구조다. 예상을 깬 구조를 만든 지혜가 놀랍다. 여기서부터가 알람브라 궁전이다. 알람브라 궁전은 크게 4부분으로 나눌 수 있다. 첫 번째는 방어 목적을 위해 지어진 군사지역 알카사바 성이다. 두 번째는 왕의 업무와 거처 공간이었던 나스리 궁전이다. 세 번째는 왕의 여름 별궁으로 지어진 헤네랄 리페. 이곳은 그라나다 정복 후에 스페인의 왕 카를로스 5세가 지은 궁이다.
이곳 까를로스 5세 궁은 로마 제국 황제가 된 까를로스 5세가 결혼 기념으로 이곳을 방문하면서 지은 궁전이다. Okay. You are like this, and the living is like this. 원형과 사각형이 어우러진 유리창이 눈에 먼저 들어왔다. 그 답은 궁으로 들어와 찾을 수가 있었다. 밖은 사각형이었는데 안은 원형이었던 것이다. 놀란 것은 그것뿐이 아니었다. KBS 걸어서 세계 속으로 저는 현재 까를로스 5세 궁전에 와 있습니다. 여기는 음향 시설이 아주 좋은 곳이랍니다. 가운데 중점에 서서 아무 마이크 시설 없이 그냥 목소리를 한번 들어보는 겁니다. 아주 음향 효과가 참 좋은데요. 놀랍습니다. 음향 효과가 좋아서 지금도 이곳에선 공연이 열리기도 한다. 아치형이 아닌 평보형 구조는 건축학적으로도 의미가 있다고 한다. 까를로스 5세는 그라나다를 함락한 상징적인 의미로 궁을 지었다. 이 궁이 없었더라면 알람브라 궁전은 지금은 없었을지도 모른다. 덕분에 알람브라 전체가 왕실 유적으로 지정되었기 때문이다. 승리의 역사가 패배의 역사를 빛내준 것이 아닐까. 포도주의 문을 지나서 알카사바 성으로 간다. 군사지역 경계에 있었던 이 문 앞에서 민간인과 병사들이 포도주를 사고 팔았기 때문에 그런 이름이 붙여졌다고 한다. 이제부터는 군인들의 공간. 성을 수호해야 하는 목적에 맞게 공격하는 사람에게는 어렵고 방어하는 사람에겐 효율적이다. 지혜를 짜낸 흔적들이 보인다. 방어에 효과적인 것은 높이다. 성은 계속 오르막으로 이어진다. 관광객들은 이곳에서 전망을 즐기지만 병사들은 긴장 속에서 이곳을 지켰을 것이다. 곳곳에는 병사들의 주거지 흔적도 고스란히 남아있다. 가운데 길을 중심으로 장교와 사병 숙소가 나눠져 있다. 가운데 정원 흔적이 돋보인다. 아직까지도 튼튼한 성벽은 이곳에 적은 강우량이 남겨준 선물일 것이다. 이제 알카사바 성에서 가장 높은 곳에 도착한다. 그라나다 전체가 한눈에 들어온다. 높이와 시야를 확보하고 있어서 그라나다 왕국이 스페인 땅에서 마지막까지 이슬람의 깃발을 지킬 수 있지 않았을까. 여행지에서 역사를 상상해보는 것은 여행자의 특권이다. Buenas tardes. Hola, ¿Cómo te llamas? me llamo Olivier, ¿De dónde eres? de París, Francia.
¿Estás visitando a Granada? Sí, claro, tengo una amiga mía que vive aquí y pues me aprovecho del sol y visito mucho todas las cosas. Y hoy es la Alhambra. He estado aquí desde la 1 de la tarde y espero quedarme aquí hasta las 6 o 7 toda la tarde porque es tan bonito que 한나절 한 곳에 머무는 여행은 오랜 세월이 지나도 또렷한 추억으로 남을 것이다. 한때는 적을 막아내는 철벽 요새였지만 이제 적을 막는 기능을 버린 지 오래. 해자였던 이곳은 나무와 분수가 어우러진 아름다운 정원이 되었다. 마치 새를 닮은 물소리를 내는 분수가 발길을 잡고 떠나질 못하게 한다. 아주 소박해 보이는 저곳이 바로 나스리궁이다. 궁이라지만 왕의 위엄을 과시하는 웅장한 문이 없어서인지 들어가는 마음이 편안하다. 이곳은 가장 엄격해야 했을 재판의 방이다. 유일한 정복자는 신이다. 책에서 본 경구를 찾기 위해서 자세히 들여다보니 많은 것들이 보인다. 눈에 가장 많이 뜨이는 것은 반복되어 있는 기하학적인 문양들이다. 퍼즐을 맞추는 기분으로 오래 들여다보게 한다. 재판은 4개의 기둥 안에서 이루어졌다고 한다. 이슬람 교리는 사람이나 동물의 형상을 나타내선 안 된다고 한다. 그래서 기하학적인 문양이 발달할 수밖에 없었을 것이다. 가운데 반복된 경구들이 아마도 종교적 신념을 고추 세우지 않았을까 싶다. 재판이 이루어졌던 방의 문에는 이런 문구가 쓰여 있었다고 한다. 들어와 요청해라. 정의를 찾는데 두려워하지 말라. 내가 여기서 정의를 발견할 것이다. 재판의 방 옆에는 기도실이 있다. 다른 방에 비해서 장식도 구조도 간결하다. 방에 들어설 때 경건해야 하던 그들의 마음을 읽을 수 있다. 다른 방은 모두 남향인데 이 방만큼은 유일하게 이슬람 성진 메카를 향하고 있는 것이 특징이다. 재판의 방을 지나 황금의 방으로 이동한다. 정원에는 소리 없는 분수가 흐르고 있다. 마음을 차분하게 한다. 천정에 보이는 황금 장식 때문에 황금의 방이라 이름 붙여진 이곳은 왕의 접견을 위해 대기하던 공간이다. 왕을 만나기 위해서 적지 않은 시간을 기다려야 했다면 사람들은 무슨 생각을 했을까? 그때마다 눈에 들어온 것은 경구였을 것이고 벽을 가득 채운 문양이었을 것이다. 자세히 들여다보면 이 모든 공간에는 쉽게 지나칠 수 없는 정성이 담겨 있다. 황금의 방 꼭대기 처마는 모두 나무로 조각해서 붙인 장식들로 꾸며져 있다.
목공들은 조각을 만들고 덧붙이면서 더 세심하게 만드는 데 최선을 다했고 그것이 곧 깊은 신앙심을 드러내는 것이라 생각했다고 한다. 왼쪽 문을 지나면 또 다른 세계가 펼쳐진다. 이곳은 도금량의 정원이라고 하는데 정원 가득 심어진 도금량 나무는 손으로 비비면 독특한 향을 낸다. 시원하게 뻗는 연못과 아름다운 물소리가 기분을 상쾌하게 한다. 물에 비친 그림자와 맞닿아서 육중한 꼬마레스 탑이 물 위에 뜬 것처럼 보인다. 물과 건축물이 빚어낸 아름다운 조화는 3세기 뒤 타지마할로 다시 탄생했다. 이 2층으로 올라가면 10개의 방들이 있다. 2층의 방들은 모두 격자무늬 창살로 가려져 있다. 방 안의 모습이 보이지 않도록 가린 것을 보면 아마도 여인들이 거주하는 공간이 아니었을까 짐작하게 된다. 벽 한 면 한 면은 따로 떼어서 보면 마치 한 폭의 그림 같아 눈을 뗄 수가 없다. 이곳은 왕의 정치 외교가 이루어졌던 대사의 방이다. 유난히 큰 규모와 화려한 장식에 눈길이 머문다. 또 한 번 시선을 끄는 것은 방에 비친 빛. 이 빛은 물에 반사돼서 들어오는데 방 안을 은은하고 아늑하게 한다. 사방엔 빛이 잘 들어오는 문이 있는데 시시각각으로 변하는 빛은 아마도 왕의 모습을 신비롭게 만들지 않았을까 하는 생각이 든다. 우주의 모습을 표현한 이 천정은 8,000개 나무 조각을 칠하고 짜맞췄는데 나스리 목공의 절정으로 평가받고 있다. 이곳에서 들을 수 있는 조용한 물소리, 화려한 장식, 은은한 빛은 모두 신과 왕에게 바치는 헌시이자 찬양이었다. 많은 방 입구에는 작은 벽감들이 있다. 오는 손님에 대한 우호의 표시로 물병이나 꽃병, 향수를 놓아두었다고 전해진다. 경구를 새겨 넣는 일도 있지 않았다. 적게 간단하게 말해라. 평화로울 것이다. 이 경구를 모두 이해할 수 있다면 이들을 더 잘 알 수 있을 것 같다.
시시각각 변하는 빛 또한 나스리궁을 신비롭게 한다. 문양과 경구 속에 숨은 깊은 뜻을 찾다 보면 누구라도 이곳에 빠지지 않을 수가 없다. 도금령 정원을 지나 왕의 개인 공간인 사자의 정원으로 간다. 사자의 정원에서 첫눈에 들어오는 것은 많은 기둥들. 좁은 공간에 더 많은 기둥을 세우기 위해 돌출된 구조까지 만들었다. 그렇게 해서 만든 기둥은 모두 124개나 된다. 이렇게 많은 기둥을 세운 데에는 이유가 있다. 이곳에 앉아서 물소리 흐르는 숲에 온 듯한 느낌을 갖고 싶었기 때문이다. 정원 한가운데에는 커다란 분수가 있다. 12마리의 사자가 바치고 있었다는데 지금은 보수 중이라 볼 수가 없어 아쉬웠다. 이곳에도 어김없이 다양한 문양과 경구들이 있다. 이런 경구 속에서 왕은 생각을 가다듬고 선정을 다짐할 수밖에 없었을 것이다. 다시 걸음을 옮겨 사자의 정원 한켠에 있는 아벤세라헤스 방으로 향한다. 방에 들어가니 첫눈에 높이 달린 환기창이 들어온다. 분수는 정원에 있어야 하는 법인데 방 한가운데 분수가 있다. 지하에서 솟는 시원한 물과 더운 공기를 뽑아내는 높은 곳의 환기창이 에어컨 역할을 해서 한여름을 시원하게 만들었다고 한다. 그런 이곳에 비정하고 잔인한 이야기도 전해진다. 아벤세라헤스는 나스리 왕조의 귀족 가문 중 하나였다. 당시엔 정파 간의 갈등이 심했는데 아벤세라헤스의 한 귀족과 왕의 부인이 사랑에 빠졌다고 밀고를 받은 왕은 아벤세라헤스 가문의 32명의 남자를 이곳에 불러 한꺼번에 살해했다. 그 피가 사자의 분수까지 흐를 정도였다고 전해진다. 알람브라는 곳곳에 새겨진 경구를 기록하고 분석하는 작업도 진행하고 있다. 아랍 문화의 생소한 여행객을 위해서 필요한 작업 같아 반가웠다. 저 경구를 알고 본다면 감동도 배가 되지 않을까 싶다. 마지막으로 찾아간 곳은 알람브라에서 가장 화려하다는 두 자매의 방이다. 바닥에 깔려있는 큰 대리석 2장 때문에 이곳을 두 자매의 방이라고 부른다. 여자들이 사용했던 방이기 때문일까 천장 문양도 곱고 우아하다. 레이스처럼 보이는 장식, 창문을 통해 들어오는 은은한 빛. 경구들은 또 이 방의 주인들에게 어떤 의미가 되었을까? 이끼 잔뜩 낀 이곳도 궁금했다.
지하 목욕탕이라고 한다. 천장에는 별 모양으로 뚫린 채광창이 있었는데 둥글고 두터운 지붕은 들어오는 햇살을 모두 간접광으로 만들고 있었다. 습기를 이겨내야 하는 탓일까 목욕탕 내부에는 문양보다는 타일이 많이 눈에 띄었다. 벽 아랫부분만 타일을 붙이는 다도 타일링이 바로 여기에서부터 유래되었나 보다. 목욕탕 안엔 여러 공간이 있다. 이곳은 비밀의 공간이라고 할까. 작은 목소리로 속삭여도 반대편까지 분명하게 들리는 걸 보고 즐거워하는 연인들이 정겹다. Un poco se oye, sí. Para hablar bajo. Qué guay. ¿Qué, el micrófono o qué? Muy bien, gracias, Gracias. 정원 곳곳에 놓인 분수들은 저마다 독특한 모양이었다. 이 분수는 마치 숲속에 피어오른 큰 꽃을 닮았다. 격자 모양의 나무 천장. 단순한 벽. 벽난로. 갑자기 분위기가 바뀐다. 나스리 궁을 접수한 후 스페인 왕들이 거주했던 방이다. 이슬람 교리에 어긋나는 사람 형상 장식물도 눈에 띄인다. 이곳은 워싱턴 어빙의 방. 3개월 동안 이곳에 머물었던 워싱턴 어빙은 알람브라 이야기를 썼고 덕분에 폐허로 버려져 있던 알람브라 궁전은 명소가 되었다. 시원하게 시내가 내려다 보이는 이곳에 서니 워싱턴 어빙의 마음이 보인다. 저 마을 어딘가에 아랍인들이 숨겨놓은 보물이 있을 것만 같다. Subo muchas veces a la Alhambra, miles de veces a la Alhambra y no me canso nunca de ver la Alhambra. Incluso puedo verla 2 veces, 3 veces al día y para mí la Alhambra siempre es nueva. La Alhambra es un monumento dentro de la naturaleza, no se entiende la Alhambra sin naturaleza. Cambia las horas del día, cambia el momento, la estación del año, cambia la Alhambra. 나스리 궁에서 나오는 순간 긴 시간을 거슬러 시간 여행을 다녀온 기분이었다. 궁 건물들은 모두 인간을 기준으로 지어졌고 수많은 경구들은 그것을 보면서 스스로를 가다듬었을 왕들의 인간적인 죄치를 느끼게 했다. 나스리 궁을 나오니 물이 새롭게 보인다. 물소리가 들리기 시작하고 물에 비친 사람들의 모습도 함께 보인다. 이곳에 흘러 들어오는 물의 근원지 시에라 네바다에 가보고 싶어졌다.
시에라 네바다는 눈 덮인 산맥이란 뜻을 가지고 있다. 쌓인 눈이 녹아들어 그라나다에 물을 풍족하게 공급한다. 스페인 본토에서 가장 높은 고도는 또한 변화무쌍한 날씨를 연출한다. 예고 없이 내리는 비 또한 풍부한 물을 만들어주는 근원이다. 이렇게 흘러내린 물은 먼 길을 돌아 그라나다에 도착하고 1년 내내 물이 끊어지지 않게 해준다. 부족하지 않은 물 때문일까 이곳의 나무들은 싱싱하게 자란다. 왕의 별궁인 헤네랄리페로 가는 길을 걷고 있다. 아랍인들은 땅속 깊이 뿌리를 내려 물을 찾는 사이프러스 나무를 유독 좋아했다고 한다. 아랍인들은 언제나 물을 소중하게 생각했다. 그래서 공중에 수로를 만들고 물 관리에 최선을 다했다. 알람브라에도 물은 수로를 통해서 공급되고 있었다. 헤네랄리페에 들어서면 그 어디에도 물이 모자라는 곳은 없다. 강렬한 햇빛과 넘치는 물은 짙은 녹음을 만들어내고 곳곳에 만들어진 분수 정원은 헤네랄리페를 물소리로 가득 채웠다. 이곳에선 어디서나 물소리가 들린다. 저마다 각기 다른 크기와 높이로 귀와 가슴을 쉬게 한다. 여기는 헤네랄리페 별궁으로 들어서는 입구. 아무리 높은 지위라 해도 이곳에 말을 묶어두고 걸어서 들어가야만 했다. 이곳에 들어서면 물의 교양학이 시작된다. 물이 부족한 사막 지역에 살았던 아랍인들에게 물은 곧 생명이었다. 삭막한 아프리카를 떠나 이곳에 터전을 마련한 아랍인들은 1년 내내 물소리가 흐르는 이곳을 만들었고 이곳을 찾은 아랍인들은 물소리를 들으며 천국에 온 듯한 기분으로 휴가를 즐겼을 것이다. 나는 이곳에서 그들이 연주한 천국의 변주를 듣는다. 또 다른 물소리의 나라, 이곳은 사이프러스 정원이라고 불린다. 아벤세라헤스와 왕비의 사랑을 목격한 이후로 죽임을 당해야 했던 사이프러스 나무가 있기 때문이다. 사연을 알고 나니 물소리가 왠지 처량해지고 다른 느낌으로 다가온다. 헤네랄리페를 잊을 수 없게 만든 것은 바로 이 물의 계단이었다. 나는 이곳에서 천국을 느낀다.
물소리에 잠겨 있다 나오는 길. 새로 태어난 것 같은 느낌이다. 음악가들은 이런 느낌을 연주곡으로 만들 수 있어서 참 행복했겠다. 알람브라의 궁전의 추억을 다시 듣는다면 이 물소리도 함께 들릴 것 같다. 일찍부터 길을 서둘렀다. 그 아름답다는 지중해의 일출을 보기 위해서다. Que en tus ojos mi destino haya podido ver, jamás podré saber por qué. Quien te haya enviado ya sabía que serías en mí, el ángel que esperaba para ser al fin alguien feliz. Quiero ser tu amor eterno, nadie ha esperado tanto tiempo y tú llegaste y mi mundo cambió. Borraste todo mi pasado, el 100% a mí siempre tendrás. Prometo cuidar este amor. 하얗게 메워진 언덕 하나가 눈에 들어왔다. 하얀 살로브레냐 마을. 마을 집들은 한 집도 빼놓지 않고 모두 흰색이다. 내리쬐는 직사광선을 막는 목적이 가장 크다고 한다. 좁다란 골목은 긴 그림자를 만들었고 햇빛을 가리는데 서로 도움이 된다. 지나친 햇빛은 가림막을 내려서 차단해야만 한다. 하얀 벽면이 많다 보니 그림 같은 공간도 필요했나 보다. 벽면마다 접시를 붙이는 이유를 이제 알 것 같다. 없었을 때 이 삭막함을 이 사람들인들 왜 몰랐겠는가? 햇빛이 얼마나 강렬한지는 작은 화분에서도 크게 자라는 나무를 보면 한눈에 알 수가 있다. 지중해를 내려다보는 높은 언덕에 아랍 성이 있다. 붉은 벽돌로 세워진 이곳은 방어와 휴양이 목적이라고 한다. 성이라는 이름에 걸맞게 구조는 역시 방어하기 쉬운 구조다. 한때 이곳엔 권력을 잃은 아랍 왕이 유폐되었다고도 한다. 고향 쪽으로 성을 쌓은 것은 왠지 방어보다는 고향에 대한 그리움을 달래려는 마음이 더 크지 않았을까. 잠시 생각에 잠긴다.
구수한 냄새를 따라 해변으로 발길을 옮긴다. 가족들의 행복한 휴일 한때를 보니 그제서야 멀리 있는 가족 생각이 난다. 신은 사람에게 3가지 소중한 금을 주었다고 한다. 부를 이루는 황금, 건강을 지키는 수금, 행복을 느끼는 지금이라는데 이들에게서 나는 지금의 소중함을 본다. 그라나다에선 꼭 기타 연주를 들어보고 싶었다. 스페인에서도 손꼽히는 왕립음악원을 찾았다. Volvemos a Ana. Fortísimo. Abriendo. Y era mezzo. Abrimos. Bajamos. Abrimos. Fortísimo. Y fuera. Muy bien. ¿Cuándo habéis empezado la guitarra? Yo tenía 7 años. Yo 9. Yo 8. Hace 11 años más o menos. Sí. De eso, decir la edad que tenéis. Tenemos 18 o 19, pues 11 años más o menos. Son muchos años. ¿Había algún motivo de elegir este instrumento? Yo por mi familia, por mi abuelo y mi padre, y me gustaba mucho. Pero no sé, la verdad es que sí, cuando lo tocas al principio es difícil, pero después si te gusta está muy bien. Y en España, bueno, en Andalucía, en Granada sobre todo, en todas las casas hay una guitarra antigua, guardada, llena de polvo, pero hay una guitarra. Siempre vas a casa de, ay, pues yo tengo una guitarra, espera, la saco, no sé qué, que a lo mejor no es muy buena, pero sí, siempre. ¿Cómo definirías la guitarra en Granada? La guitarra en Granada, bueno, pues viene de una larga tradición. Aquí ya había un compositor, era Ángel Barrios, granadino, que tiene muchas obras para guitarra, conocidas internacionalmente. Y este compositor, a su vez, dio clase a otros alumnos de guitarra. Fue creándose una escuela, bueno, durante un montón de años, digamos, el guitarrista más conocido y más famoso de Granada ha sido Carmelo Martínez. Este hombre estudió con Regino Sen de la Maza en Madrid, que fue el primer catedrático que hubo de guitarra en España, y entonces trae una tradición muy arraigada, y eso nos lo ha transmitido a todos los alumnos. Tiene una escuela muy concreta, tiene un oído muy educado, no se le escapa ni una, vamos, impresionante. Entonces ha sido un honor haber tenido a un profesor de esa categoría.
누구나 여행을 꿈꾼다. 낯선 곳을 선택하는 것은 새로운 삶을 시작하고 싶은 탓이다. 시간을 잊고 과거 속을 걸었던 그라나다. 꿈을 다시 생각했고 해야 할 일들도 생각하게 되었다. 무엇보다 좋은 사람이 그리워진다. 돌아가면 모두에게 따뜻한 사람이 되고 싶다.